पाटनागढ़ रे प्रबाद पुरुष जननायक जी कि प्रत्येक ओडिया ओडिया स्वाभिमान प्रतीक एवं ओडिशावासी प्रत्येक ओडिया दलमत वर्ण निर्विशेष ना नहीं गर्व अनुभव करती जहाँकर परदिन 28तम श्राद्ध वार्षिक पालन करा जिवो। तार पूर्व पाटनागढ़ रे जेभली भाव में तांकर प्रतिमूर्ति को जाली पोड़ी दवापाई जो हीन प्रयास करा जायछि एवं जो षड्यंत्र धारावाहिक भाव में चली बिजू बाबूंकर ना को बदलैवा बिजू बाबू ना रे आरंभ करा एवं विभिन्न कार्यक्रम जोटा ताकू बंद करवा एवं बिजू बाबू कथा को लिभेवा पाई जो उद्यम ए तार एक प्रतिफलन ताकू आमे तीव्र निंदा करुचे एवं ए संपर्क रे आमर मीडिया सेल अध्यक्ष श्री प्रताप जेना एवं डॉक्टर अरुण साहू भी अच्छी एवं अन्य आमर नेतृमंडली अच्छी से माने आपण मान को कह टाणी भी दरकार नहीं। हाँ अति दुख और परितापर विषय जे ओडिशार स्वाभिमान प्रत्येकटी ओडिया जहाँ को लेकिन गर्व करती एवं केवल ओडिशार स्वाभिमान नुहे से भारत वर्षर स्वाभिमान भारतर सार्वभौमत्व इतिहास रे जहाँ सबुठु अधिक अवदान रही एवं जहाँकर देहांत समय रे 3 गोटी राष्ट्रर जातीय पताका तांको उपरे पड़ीथिला एवं प्रत्येकटी ओडियांकर गर्व गौरव बिजू बाबू तांको ना को जनमानसरू लिभेई दबा पाई जो षड्यंत्र होउतिला आज पाटनागढ़ रे बिजू बाबू प्रतिमूर्ति रे जो निया लागिछि निया लगेई दिया जाइछि ताहा से षड्यंत्रर गोटे प्रतिफलन उद्देश्यमूलक भाव में ये प्रायोजित कार्यक्रम प्रथमे बिजू बाबू मार्च 5 बिजू बाबू जन्म जयंती रे पंचायत राज दिवस को घुंचई दिया गला। तापरे बिजू बाबू ना रे जो विभिन्न प्रकार योजना ओडिशा रे चली लोकप्रिय योजना जो योजना को लेकिन ओडिशावासी अनेक उपकृत होती से योजनार ना बदलैवा पाई मध्य गोटे षड्यंत्र होकि राज्य सरकार तार ना भी बदलैले एवं प्रत्येकटी क्षेत्र रे बिजू बाबू ना को निभेई दवा पाई उद्यम करा जाउछि। जेते भी षड्यंत्र सरकार करंतु बा बीजेपी करू बिजू बाबू प्रत्येकटी ओडिया हृदय रे अछंती तांकू केबे भी कहा ओडिया मन भितर बिजू बाबू को क्या को लिभेई दिया जाए कहीं भी लिभेई दे पारिबे नहीं किंतु जोपरी भाव में बीजेपी द्वारा प्रायोजित करिकी एक षड्यंत्र बिजू बाबू प्रतिमूर्ति रे निया लगे दिया गला पाटनागढ़ रे ताकू आमे निंदा करुचु ताकू ओडिशावासी भी निंदा करुचंती। ओडिशावासी बीजेपी रो एपरी हीन कार्यक्रम को केबे भी बर्दाश्त करेनि माफ देवेनि एपरी हीन कार्यक्रम को मध्य आमे निंदा करुचु एवं बिजू बाबू सबु बेले अमर रहितिले अमर रहिबे समाज रे प्रत्येक दिन पाई से अमर हेकि रहिबे प्रत्येकटी लोकंकर मन भितर रहिबे किंतु आज प्रायोजित भाव में जो षड्यंत्र करके ए कार्यक्रम करा जायछि बिजू बाबू प्रतिमूर्ति रे निया लगा जायछि ताकू आमे ओडिशावासी निंदा करुचंती आमे भी निंदा करुचु एवं या प्रतिवाद रे ए कथार जो कार्यक्रम करिचंती षड्यंत्र करके या प्रतिवाद रे बीजेपी को बहुमूल्य दवा को पड़िबो। कहि दियो
ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଅସହନୀୟ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ଚାରିଆଡୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅସହନୀୟ ଏବଂ ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଦଳମତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ହୀନ ଅଭିସନ୍ଧି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ, ତାହା ଯଦି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ, ଟାଳୁଟୁଳ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ରୋଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୁହ କେତେ ଜଣ ତା ନବ କି? ଟିକେ କହୁନ ନେବେ ସେ ବସ ଏଠି ବସ। ଉଠିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ବସିବି? ମୁଁ ବସୁଛି ଏଠି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କଣ ବସିଲେ ହବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ବସ, ମାଇକ୍ ପାଖରେ ବସ। ବସ ପତାଇ ବସ। ପ୍ରିୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉ ବା ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉ, ସେତେବେଳେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବଢ଼ି ଚାଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବରପୁତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ। କାରଣଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ନେଇ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଭେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ ସେତିକି ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ। ତମ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛ, କେଉଁ ଦଫାରେ ଲଗାଉଛ, କେଉଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଭୁଲ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଗୋଟେ ଥର ମାର୍ଚ୍ଚ 5ର ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରଦିନ 17 ତାରିଖରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା। ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଲିଭେଇଦେବା, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲିଭେଇଦେବା। ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶକ୍ତିର ପ୍ରରୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛୁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଳ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲେ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ କି? ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଯଦି ସେଇ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବା ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତାହା କେତେ ଦୂର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଟିକେ ସବଳ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତୁମ ସାଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ହଁ ଆମ ପ୍ରତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛ ଚଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚାୟକ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଜାଳିଦେବା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇଦେବା, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସହ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଦାସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ୍ଷୋଭ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଳନ,
ତାକୁ ତୋଳି ଧରି ଆହ୍ୱାନ ରଖୁଛୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ସରକାର ଯେତେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯେତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେ ଦିବଙ୍ଗତ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଏବଂ ତୁମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ କହିଲ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଯେ ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ଚେରମୂଳ କାଟିକି ଓପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ କରୁ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛ ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ତମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କଲ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କଲ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିଦେଲ ଏବଂ ଯାହା ଥିଲା ତୁମର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲନି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲନି ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ ଛୁଟି ଦିବସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କାଟିକି ଉଡ଼େଇଦେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିବସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଏବଂ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ସରକାର ଅଛି ଛୁରୀ ତମର କାକୁଡ଼ି ତମର ତମେ କେମିତି କାଟୁଛ କାଟ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଉପାୟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ତେଜି ଉଠିଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ରଖିବି ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ।